على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين كلام قديم لا يمل سماؤه تنزه عن قولي وفعل ونياتي به أستغفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جلي وحيراتي فيا ربي متعني بسر حروفي ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وساتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن ويقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أماتكم أو بيوت أخوالكم أو خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون صدق الله العظيم. وإذا كانوا معه على أمر جامع
Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulku samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaquna wa la yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'an wa la yamliku mautan wa la hayatan wa la nushura. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنة تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول وأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعناهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا فقد بما تقولون فما تتبعون صرفا ولا نصرا ومن يتبع منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون ويمشون بالأسواق وجعلنا بعضكم لبعض
Al-Furqan. Ini nama dari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dinamakan Al-Furqan. Ada juga dinamakan Az-Zikri. Ada juga dinamakan Al-Hadi, As-Sifa. Furqan maknanya beda. Jadi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin. Tabarak, kalau di sini dimaknai maha suci. Tabarak, mubarak adalah kebajikan atau kebaikan yang banyak, itu barok. Barokah. Di barok itu berkah. Misalkan kita itu memasak nasi cukup untuk 2 orang. Satu rice cooker kecil itu untuk 2 orang. Namun ternyata ada tamu datang ke rumah kita, terus kita ajak makan. Nasi yang awalnya hanya cukup untuk 2 orang dimakan berserta tamu-tamu. Tamunya jumlahnya 3 orang, dimakan 5 orang semuanya. Nasi yang ada cukup, bahkan kenyang bagi 5 orang. Itu dinamakan barokah. Nasi yang dimakan itu berkah, mengandung barokah, mengandung kebaikan. Juga tatkala kita bekerja atau menulis atau menghafal, misalkan sehari kita menghafal 1 cermin dari Al-Quran, 1 lembar dari Al-Quran, 1 kaca dari Al-Quran dalam 1 hari. Namun di hari itu sama Allah bisa menghafal 2 kaca, 2 cermin, bolak-balik nanti. Itu namanya waktu yang barokah. Keberkahan ada di waktu. Ada keberkahan ada di makanan, di benda. Ada juga barokah itu ada di perilaku, kemanfaatan kita. Misalkan kita tugasnya sebagai guru menerangkan ke murid-muridnya, biasanya dari keterangannya itu dari 10 muridnya misalkan hanya 1 yang paham, namun karena keberkahan dia dalam mengajar, akhirnya semua muridnya bisa paham. Itu keberkahan dalam tindakan. Tabarakalladzi, jadi Allah itu yang memberikan keberkahan yang banyak. Alladzi nazzalal furqan, yang menurunkan Al-Furqan, yang menurunkan Al-Quran sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Itu Al-Quran dinamai dengan Al-Furqan karena Al-Quran itu sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Kalau yang menurunkan adalah Zat yang maha memberi kebaikan, pastinya yang diturunkan itu juga mengandung kebaikan. Yang menurunkan, yang mempunyai, yang maha memberi kebaikan, yang maha mempunyai kebaikan, pastinya yang diturunkan juga mengandung kebaikan. Itu bedanya ya. Barokah sama yang tidak barokah. Al-Furqan juga penuh dengan barokah, penuh dengan kebaikan.
Kalau di apa? Dipelajari. Khairukum, katanya Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kalian itu yang mengajarkan Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an dan mengamalkannya. Jadi sebaik-baiknya kita sesama muslim adalah mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Itu baru kita mendapatkan barokah. Seperti pagi ini kita belajar Al-Quran, berarti kita ini termasuk sebaik-baiknya umat. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Namun dikatakan sebaik-baiknya umat tatkala diamalkan. Kalau cuma dibaca doang, baca doang tujuannya untuk apa? Kalau nggak diamalkan. Kita pinter doang tapi tidak diamalkan, nggak ada gunanya. Bahkan kita dijuluki fasik. Kita pinter hanya untuk minterin orang. Kita pinter hanya biar dianggap sama orang pinter, biar dianggap orang alim. Kita nyuruh sama orang lain berbuat kebajikan, namun kita sendiri tidak melakukan. Itu sangat dibenci oleh Allah. Lima taqulu ma la taf'alun. Ngapain engkau ngomong, ngapain engkau menyuruh orang lain berbuat kebajikan, namun kamu sendiri tidak berbuat. Natu, no action, talk only. Hanya ngomong doang. Tidak ada action, tapi hanya ngomong. Natu, no action, talk only. Itu bahasa Maduranya itu. Jadi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya umatku, kata Kanjeng Nabi, adalah umat yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Umat yang belajar Al-Qur'an terus mengajarkannya. Itu sebaik-baiknya dari umatnya Kanjeng Nabi. Semoga kita termasuk umatnya Kanjeng Nabi yang terbaik, ya. Khairun nas anfa'uhu linnas. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Manusia sosial, ini masalah sosial. Kalau khairun nas itu sosial. Kalau khairukum itu untuk kita. Ala abdihi. Al-Furqan ini diturunkan kepada abdihi. Siapa abdihi di sini adalah Rasulullah. Abdi, kenapa Rasulullah kok dinamakan abdihi? Karena sebaik-baiknya nama adalah abdihi, abdu. Karena orang-orang awal-awal dari namanya itu dikasih abdu. Abdullah, hambanya Allah. Abdul Hadi, hambanya Allah yang memberi petunjuk. Abdul Ghafur, hambanya Allah yang maha pengampun. Abdul Syakur, hambanya Allah yang maha menerima syukur. Abdul Ghani, hambanya Allah yang maha kaya. Abdul Mughni, hambanya Allah yang maha mengayakan. Abdul Rahman, mudah disebut semua. Abdul Rahim. Jadi dikatakan hamba itu karena menyandang tiga hal, menyandang tiga predikat. Yang pertama, seorang hamba itu sami'na wa ata'na. Apa yang kata Allah, apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, itu harus kita taati. Apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, itu harus kita taati. Apa yang kata Allah, apa yang dilarang, itu harus kita taati. Apa yang kata Allah, apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, itu harus kita taati. Apa yang kata Allah, apa yang dilarang, itu harus kita taati. Apa yang kata Allah, apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, itu harus kita taati. Apa yang kata Allah, apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, itu harus kita taati. Apa yang kata Allah, apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, itu harus kita taati. Apa yang kata Allah, apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, itu harus kita taati. Apa yang kata Allah, apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, itu harus kita taati. Apa yang kata Allah, apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, itu harus kita taati. Apa yang kata Allah, apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, itu harus kita taati. Apa yang kata Allah, apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, itu harus kita taati. Apa yang kata Allah, apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, itu harus kita taati. Apa yang k
kerjakan, dikerjakan. Perintahnya Allah suruh kerjakan, dikerjakan. Perintahnya Allah suruh jauhi, dijauhi. Kalau sama Allah dilarang, dijauhi sama dia. Itu namanya abdu. Terus abdu ini sebagai perantara sebuah petunjuk, sebagai alatnya. Abdu ini alat sebagai petunjuk. Dan yang ketiga, abdu ini seorang hamba yang di dalam hatinya semua apa yang dilakukan, semua yang dia miliki, semua takdir yang menimpa dirinya itu semua dari Allah. Di dalam keyakinannya seperti itu. Jadi kalau didefinisi bahwa abdu ini adalah hamba Allah yang mengerjakan atas semua yang diperintahkan dan menjauhi atas semua yang dilarangnya, dan dia menerima sebagai abdu ini sebagai alat dari Allah untuk menjadi nazir, pengingat. Dan yang ketiga, di dalam hatinya seorang abdu ini tidak merasa memiliki apa yang ia miliki. Yang namanya abdu, namanya kaulo, yang namanya budak, hamba sahaya, semua milik majikannya, bukan miliknya. Dia merasa bahwa yang ia miliki itu bukan miliknya, tapi milik majikannya. Siapa majikannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyakuna lil alamin nadhira. Jadi ada pada abdu ini lil alamin nadhira. Nadir itu pengingat bagi semua alam. Jadi sebagai pengingat, mengingatkan apa? Tentang datangnya hari kiamat, tentang adanya balasan besok dari apa yang kita kerjakan. Nadir itu bisa berupa besar, bisa berupa kebahagiaan. Jadi janji-janji Allah yang membahagiakan tentang surga, juga sebagai pengingat tentang ancamannya Allah, karena besok ada neraka. Jadi surga dan neraka itu sebagai pengingat supaya kita bisa beramal sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita menginginkan surga, ya berbuat baik. Kalau kita menginginkan neraka, ya berbuat jelek. Nadir, misalkan kita melihat ada orang, misalkan di perempatan jalan, di lampu merah itu, di stopan itu ada orang patuh terhadap aturannya lalu lintas. Misalkan pas lampu merah dia berhenti, terus tatkala lampu hijau dia berangkat. Misalkan tatkala lampu hijau, dari seberang jalan ada truk tronton yang remnya blong, ditabrak itu orang itu, mati. Secara aturan lalu lintas, yang pakai sepeda motor tadi itu dia benar karena sudah lampunya lampu hijau, berangkat dia. Namun di sana ada truk blong, remnya ditabrak, mati. Tidak salah, tapi kena hukuman seolah-olah seperti itu, kena adab seolah-olah seperti itu. Bener kok tadi yang naik sepeda motor itu bener kok, lampu hijau enggak lampu kuning, dia nunggu lampu hijau terus dia berangkat. Namun takdir mengatakan lain, dibuatlah truk blong, nyasak dia, mati.
kematian orang yang menurut kita itu benar, itu dinamakan takdir. Takdir sesuai dengan sistem yang Allah buat. Walaupun dia itu benar, walaupun dia itu salah, kalau sudah takdir, sudah sistem yang Allah buat pas, gak akan pernah meleset kalau Allah. Terus apa yang perlu kita ambil dari kejadian itu? Sebagai nadir, sebagai pengingat, walaupun ada seseorang sudah melakukan amal baik, namun kalau sudah takdirnya dia mati, pasti mati. Sebagai pengingat untuk siapa? Untuk kita yang masih hidup. Dan kalau kita secara logika kita itu, kalau kita melihat orang itu baik, kita menyangka dia akan umur panjang, ya. Karena melihat orang jahat, kadang kita berpikiran, bahkan kita menghujat dia, bahkan mendoakan semoga cepat mati, gitu kan ya. Semoga cepat mati, cepat bongkok, cepat mati. Karena saking jahatnya sama orang, kadang terbesit di benak kita untuk mendoakan yang jelek. Namun tatkala kita melihat orang yang baik, kita terbesit di dalam hati kita mendoakan kadang, semoga bapak itu panjang umur, karena orang itu baik, dermawan, tiap Jumatan ngasih berkah, ngasih berkah. Pokoknya doanya yang baik-baik. Tatkala terjadi sesuatu sama orang baik itu, kadang kita itu tidak ikhlas. Kadang, loh, orang baik kok cepat mati ya. Seandainya nggak bisa mengandai-andai. Itulah peringatan bagi kita bahwa apapun yang orang lain lakukan, walaupun itu kebaikan, itu hakikatnya adalah kebaikan yang asalnya dari Allah. Itulah abdu. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad diturunkan itu sebagai abdu, dinamakan abdu karena tugasnya adalah untuk mengingatkan, sebagai pengingat saja, bukan sebagai pemberi petunjuk. Dia hanya mengingatkan saja. Yang memberi petunjuk semua adalah Allah SWT. Siapa yang memberikan Al-Furqan ini? Siapa yang memberikan kebaikan berupa Al-Quran ini terhadap hambanya yang dipilihnya? Siapa yang memberikan Al-Furqan ini kepada hambanya sebagai pengingat bagi kita semua, seluruh alam? Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Dialah Allah, pemilik yang merajai di langit dan di bumi. Walam yattakhidz walada. Allah juga tidak punya anak. Allah itu tidak punya anak. Walam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulli shay'in faqaddarahu taqdira. Masalah takdir juga ya. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini, walam yattakhidz walada. Jadi Allah itu tidak punya anak. Namun kalau Allah mengangkat anak, bisa enggak? Istilahnya itu mengangkat anak sangat bisa. Tapi kalau Allah beranak, enggak, mustahil Allah beranak. Mati wedok. Walam yakul lahu syarik. Tidak ada sekutu bagi Allah. Walam
walam yakul lahu syarikun fil mulki, tidak ada sekutu bagi Allah atas semua yang dia kuasai. Wa khalaqa kulli syai', dan Allah itu yang menciptakan kullu syai', setiap sesuatu. Faqaddarahu taqdira, kalau Allah itu menciptakan sesuatu itu dengan takdiro, dengan sistem yang sempurna. Jadi kejadian langit, tata surya, semua itu adalah sistemnya Allah, ada takdirnya Allah. Makanya ada siang, ada malam, pas jaraknya antara langit, antara matahari dengan bumi pas, dengan planet-planet lainnya juga pas. Seandainya bumi ini bergeser 1 inci saja mendekat ke matahari akan terbakar. Menjauh 1 inci aja dari peredaran yang sudah ditetapkan akan beku katanya. Wa ta'udhu min dunihi alihah, dan kebanyakan orang itu mengambil sesuatu itu sebagai keyakinannya, sebagai Tuhannya. Maksudnya apa Pak? Mengambil sesuatu, mempercayai sesuatu yang mengandung kekuatan selain kekuatan dari Allah. La yahlukuna syai'an, padahal yang dianggap Tuhannya itu tidak bisa menciptakan sesuatu. Wahum yahlakuna, dan padahal dia itu Tuhan yang anggap mereka Tuhan itu yang diciptakan. Maksudnya ini berhala. Wala yamlikuna li anfusihim, juga dia tidak bisa mengurus dirinya, dorron, tidak mau bisa membuat dirinya juga dorron itu apa? Ancaman, darurat apa itu dorron? Nah, betul. Kalau di sini bahaya, dorron bahaya. Wala naf'an, juga tidak bisa mendatangkan manfaat. Wala yamlikuna mauta, juga tidak bisa membuat makhluk mati. Wala hayatan, juga tidak bisa membuat sesuatu itu hidup. Wala nusuro, juga besok tidak bisa membangkitkan orang yang sudah mati, tidak bisa. Tapi sering sama orang itu dijadikan Tuhan, dijadikan keyakinan, dijadikan tanda, ahli nujum. Banyak orang yang ahli nujum, bertanda-tanda, padahal mereka itu yang dibuat Tuhan, dibuat berhala itu tidak mendatangkan mudarat dan juga manfaat. Wa qala alladziina kafaru in hadza illa ifkun iftara, dan kebanyakan dari orang-orang yang kafir itu berkata in hadza illa ifkun iftara. Jadi Quran itu hanya kebohongan katanya. Wa a'anahu alaihi qaumun akharun faqad ja'u dzulman wa zura wa qalu asatirul awwalin katabaha fayatumla alaihi bukratan wa asila qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ardi innahu kana ghafurur rahima. Ini menceritakan tentang orang kafir yang mengolok-olok kanjeng Nabi. Al-Quran itu katanya sihir, Al-Quran itu katanya cerita-cerita bohong, Al-Quran itu hanyalah dongeng-dongeng, Al-Quran itu yang menulis Muhammad, Al-Quran itu yang menulis juga dibantu oleh teman-temannya, dongeng-dongeng, dusta-dusta, itu Al-Quran. Padahal kebanyakan orang kafir dulu itu nguping, kalau ada orang ngaji itu diuping, dinut-kunuti.
Kalau ada orang ngaji, mereka itu sebetulnya senang sama Al-Quran. Di dalam hatinya itu ada kecintaan sebetulnya sama Al-Quran, tapi karena ditutupi, masih belum ada hudan, atau ditutupi karena kekuasaannya, karena keangkuhannya, kadang nggak mau terhadap Al-Quran yang sebagai petunjuk tadi. Namun dijawab sama Allah itu, Qul anzalahul ladzi ya'lamu sirra fis samawati wal ardh. Sesungguhnya aku ini menurunkan Al-Quran itu tahu terhadap rahasia fis sama, di langit dan di bumi. Maksudnya itu, walaupun orang kafir ngomongnya Al-Quran itu bohongan, Al-Quran itu buatannya Muhammad, karangannya Muhammad, Al-Quran itu dongeng, Al-Quran itu sihir, namun Allah itu tahu bahwa di hati mereka itu cinta sama Al-Quran. Dan orang kafir itu bilang, wa qalu ma li hadzal rasuli ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Kok ada ya Rasul itu kok makan, kok ada ya Rasul itu kok jalan-jalan ke pasar. Ya iya, Rasul itu juga manusia. Dikira Rasul itu dari bangsa malaikat. Makanya Rasulullah itu kalau makan, kebanyakan Rasulullah itu di depan pintu. Kalau Rasulullah itu makan itu pintunya itu dibuka, makan Rasulullah itu. Supaya apa? Supaya ketahuan kalau manusia itu juga manusia. Dikira Rasulullah itu dari bangsa malaikat gitu. Takutnya dianggap seperti itu, dianggap makhluk suci yang enggak makan. Wa yamshi fil aswaq. Juga Rasulullah itu sering juga ke pasar-pasar. Untuk apa? Ke pasar-pasar ya berdagang Rasulullah itu. Padahal bisa saja Rasulullah itu minta sesuatu sama Allah secara instan, bisa saja, tapi tidak dilakukan karena Rasulullah itu diutus ke dunia ini sebagai uswah, sebagai contoh. Harus dicontoh kita semua. Laula unzila ilahi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Itu contoh sebagai peringatan ya. Sebagai peringatan bagi kita. Kan bisa saja katanya orang kafir itu menurunkan malaikatnya, laula unzila ilahi malakun, menurunkan malaikatnya, enggak mau. Allah itu enggak mau. Yang diangkat sebagai Rasul itu adalah dari bangsa manusia, bukan dari bangsa jin ataupun dari bangsa malaikat ya. Kalau dari bangsa jin sampai takut namanya, dari bangsa jin. Kalau sampai nggak sholat terus nabinya, rasulnya dari bangsa jin, sampai pasti sholat. Namun di sini tidak. Terus juga orang kafir itu mengolok-olok juga kepada Kanjeng Nabi. Au yulqa ilahi kanzun au takunu lahu jannatun ya'kulu minha. Minta aja kepada Allah itu untuk diturunkan harta yang banyak. Untuk juga minta juga untuk diberikan jannatun, juga kebun-kebun. Ya'kulu minha, dari kebun itu dia bisa makan. Bisa aja suruh minta. Sama orang kafir itu disuruh minta banget kepada Tuhanmu langsung harta yang banyak gitu loh, sawah yang banyak gitu loh, kan enak kamu nanti tinggal makan aja. Wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura. Orang-orang yang zalim itu berkata seperti itu, kamu hanyalah mengikuti seseorang yang pandai dalam mashhura, pandai dalam bermain sihir. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu dijuluki tukang sihir. Undur kaifa darabu lakal amthala fadallu fala yastati'una sabila. Bisa juga Rasulullah itu juga bisa juga dibuat ini sama Allah sebagai nadhir, sebagai peringatan buat kita, tapi namun kita sebagai umatnya, namun pada waktu itu umatnya yang kafir-kafir itu memisalkan Kanjeng Nabi itu aneh-aneh pokoknya.
sesat lah, tukang sihir lah, pokoknya ditentang semua apa yang ajakan dari kanjeng Nabi. Tabarakalladzi insya'a ja'ala laka khairan min dzalika. Tabarak lagi. Awalnya tabarak, di sini juga tabarak juga. Tabarak adalah tadi apa? Kebaikan yang banyak yang Allah berikan kepada kita. Tabarakalladzi insya'a. Jadi Allah itu yang maha memberi kebajikan, maha memberi kebaikan yang banyak itu. Kalau Allah itu menghendaki, bisa saja ja'ala laka khairan, menjadikan kepada kanjeng Nabi Muhammad khairan, kebaikan, min dzalika, dari itu, jannatin tajri min tahtihal anhar, surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jadi bisa aja Allah itu menjadikan di dunia ini surga bagi kanjeng Nabi, itu bisa. Wa yaj'al laka qusura, juga Allah itu bisa juga menjadikan di atas dunia ini istana-istana yang megah untuk kanjeng Nabi, bisa. Tapi bukan itu, kata Allah, yang aku maksudkan bukan itu. Namun kanjeng Nabi Muhammad ini diturunkan ke dunia sebagai ibrah, sebagai contoh, sebagai uswah, sebagai nadir, sebagai pengingat. Untuk apa? Adanya siang dan malam, adanya planet-planet beredar sesuai dengan qadarnya, dengan takdirnya, sesuai dengan sistem yang Allah buat. Untuk apa itu semua? Liyabluwahum ayyukum ahsanu amala. Allah itu ingin mengetahui siapa di antara umatnya kanjeng Nabi Muhammad, siapa di antara hambanya Allah ini yang amal baiknya lebih baik. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah bisa beramal baik dan lebih baik lagi. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa rahma. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna.